So in this section, we discuss the Taylor's theorem for a multivariable function. The Taylor's theorem for univariate function. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണത്? What is univariate function? If a function f has nth derivative at the point x0, then f of x, that is f of x, a function can be that function can be represented as a series representation like this. That is, f exists and the derivative of f exists up to the order n, and these derivatives are continuous on I. And moreover, f raised to n plus 1, that means n plus 1th derivative exists, not necessarily continuous. So up to nth derivative, they are existing and they are continuous, and the n plus 1th derivative is not necessarily continuous, but at the same time the n plus 1th derivative exists. If x0 belongs to I, then for any x in I, there exists a point C in between x and x0 such that f of x equal to f of x0 plus f dash of x0 into x minus x0 plus f double dash of x0 by 2 factorial x minus x0 square plus etc. f raised to n of x0 by n factorial into x minus x0 raised to n plus f raised to n plus 1 of c divided by n plus 1 factorial into x minus x0 raised to n plus 1. So ഇതാണ് നമ്മുടെ Taylor's theorem for univariate function. Minimal requirement is I is closed interval, closed AB, and the function is such that its derivative up to n exists and is continuous, and the n plus 1 the derivative exists on the open interval, open A comma B. Then for any x in I, there exists a point C in between x and x0 such that this expression holds. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും if all all derivatives exist, that is the function is differentiable for any order, അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരു n plus 1th സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കൂല. To the infinity or infinite the differentiation up to infinity order. Okay, so the function is differentiable up to a finite order, then this expression holds. That is the Taylor's theorem. I think you might have studied in your degree classes the Taylor's theorem, and you know the proof of proving this Taylor's theorem. So we will use that proof in our multivariate setup. So before that, we consider the multivariable notions. Okay. Here we consider the multivariable function as for a multivariable vector x1, x2, etc. xn prime. Then x prime del denotes a first order differential operator of the form x prime del equal to summation I from 1 to n xi into dou by dou xi. Okay, what is x prime del? X prime del is nothing but summation I from 1 to n. ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം, xi into dou by dou xi. So this operator is called del operator. Okay. If m is a positive integer, then x prime del raised to m denotes mth order differential operator. അത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക? ഉദാഹരണത്തിന് ഡെൽ എക്സ് പ്രൈം ഡെൽ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി x1 ഡോ ബൈ ഡോ x1 പ്ലസ് x2 ഡോ ബൈ ഡോ x2 സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും x1 സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ x1 സ്ക്വയർ. അത് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ല, അതൊരു ജസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഒരു നൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ.
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ സ്ക്വയർ വരേണ്ടത്, a + b ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്, നൊട്ടേഷനാണ്. പ്ലസ് 2x1 x2 ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ x1 ഡോ x2 പ്ലസ് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുന്ന ആ ശീലം നല്ലതല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ്, നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ടാവും. എനിവേ നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റൊക്കെ മാക്സിമം, അതിന് മുൻപേ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ റെഡി ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കയറി റെഡിയായിരിക്കുക. അതല്ലാതെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറുക. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഇനി ഞാനത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഒരു മാക്സിമം 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജെന്യുവൻ റീസൺ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൃത്യസമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രം ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും അങ്ങനെ കയറാൻ ശീലിക്കുക, അങ്ങനെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ x1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x1 x2 ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ x1 ഡോ x2 പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ x2 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ക്വയർ പോലെ അല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ സ്ക്വയറുമായിട്ടൊരു സാമ്യമുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാന്ന് മാത്രം. സിമിലർലി എക്സ് പ്രൈം ഡെൽ ഓൾ റൈസ് ടു m, ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ k1 k2 എക്സെട്രാ kn mc k1 k2 എക്സെട്രാ kn x1 റൈസ് ടു k1 x2 റൈസ് ടു k2 എക്സെട്രാ xn റൈസ് ടു kn ഡോ റൈസ് ടു m. ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്ററുകളാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓപ്പറേറ്ററുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്ന് മാത്രം. ഡോ റൈസ് ടു m ബൈ ഡോ റൈസ് ടു k1 പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഡോ റൈസ് ടു ഡോ x2 റൈസ് ടു k2 ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ഡോ xn റൈസ് ടു kn. സോ where the sum is taken over all n tuples k1 k2 extra kn, for which summation I from 1 to n k equal to m. And remember that mc k1 k2 extra kn is nothing but m factorial by k1 factorial by k2 factorial extra kn factorial. So these are all this is combination, and the x prime del m is the application of that operator. അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത തിയറത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് പ്രൈം ഡെൽ എം റേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. അതൊരു പ്രൂഫോ തിയറോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നൊട്ടേഷൻ മാത്രം. If a real valued function f of x has partial derivatives or up to order m, then an application of differential operator x prime del raised to m to f of x result in, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇത് കിട്ടും എക്സ് പ്രൈം ഡെൽ എം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ k1 k2 എക്സെട്രാ kn mc k1 k2 എക്സെട്രാ kn x1 റൈസ് ടു k1 x2 റൈസ് ടു k2 എക്സെട്രാ xn റൈസ് ടു kn ഡോ റൈസ് ടു m എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ x1 റൈസ് ടു k1 ഡോ x2 റൈസ് ടു k2 എക്സെട്രാ ഡോ xn റൈസ് ടു kn. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഈ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. നോ x prime del raised to m f of x naught indicate that x prime del raised to m f of x evaluated x naught. അപ്പോൾ x naught ആണ് അവിടെ കൊടുത്തെങ്കിൽ that del operation is evaluated at x naught, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. So up to this, these are notations, operations, etc. Now we consider the Taylor's theorem. അപ്പോൾ Taylor theorem യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? It is an approximation for the functional value using the derivatives. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേരിയറ്റിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനെയും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനെയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമുക്കൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ടൈലേഴ്സ് തിയറത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൈലേഴ്സ് തിയറം മിക്കവാറും എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിയറത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ തിയറത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കീ തിയറായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് ടൈലർ തിയറം. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മെക്ലോറിയൻ തിയറം ഉണ്ട്, ടൈലർ തിയറം ഉണ്ട്,
അത് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിലും റിയൽ അനാലിസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും അത് ഉപയോഗിക്കും. സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി വെൽ. സോ ഇവിടെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. Let f from D to R where D subset of R raised to n. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ സ്പേസിലെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് D. And let n delta of x naught be a neighborhood of x naught belongs to D. N delta of x naught is a neighborhood of x naught belongs to D such that n delta of x naught subset of D. Okay, n delta of x naught subset of D. അപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിന്റ് എടുത്ത് first of all we consider the Rn space. Suppose this is Rn space. അങ്ങനെയല്ല വരേണ്ടത്, എന്നാലും ഞാനത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുന്നു Rn space. And we consider some domain. This is D. So we consider a function from function from D to Rn ആണ്. അപ്പോൾ വേറെ സ്പേസിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. Suppose this is R space, univariate space. ഇത് യൂണിവേരിയറ്റ് ആണ്, മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പോൾ മൾട്ടിവേരിയറ്റ് എന്നൊരു യൂണിവേരിയറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് f is a function from D to R. Okay, and let n delta of x naught be a neighborhood of x naught. So we consider a point x naught. We consider a neighborhood. Okay, so this is a neighborhood, n delta of x naught. And clearly n delta of x naught is subset of D. If f and all its partiality up to order R exist and are continuous. അപ്പോൾ എന്താണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? f dot R, f cap R up to order R exists and are continuous. Continuous and are continuous in n delta of x naught. Okay, then for any x in n delta of x naught. So if we consider any other x, what is the value of f? f ഇവിടേക്ക് പോകും അല്ലേ? f ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. So what is the value of f? This is f of x അല്ലേ? This is f of x and this is f of x naught. Now what is the value of f of x? So f of x can be written as like this: f of x equal to f of x naught plus summation I from 1 to r minus 1 x minus x naught prime del raised to I f of x naught by I factorial plus x minus x naught prime del raised to r by r factorial f of x z naught, where z naught is a point on the line segment between x naught and x. ഇവിടെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരച്ചാൽ
ഈ എക്സിനെ നമുക്ക് നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നെയ്ബർഹുഡ് കുറച്ച് വലുതാക്കി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നെയ്ബർഹുഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ND of x0, ND of x0. So the difference between so that is but z എവിടെ ആയിരിക്കും? Z is a point in between x0 and z. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ then for any x in n delta of x0, f of x equal to f of x0 plus summation I from 1 to r minus n x minus x0 prime del raised to I by I factorial f of x0 plus x minus x0 prime del raised to r by r factorial f of z0. സോ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് നമുക്ക് 1/1 മൈനസ് എക്സിനെ 1/1 മൈനസ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 1/1 മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയാം. എന്താണ് 1/1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഉത്തരം? ആതിര പറയും. ആതിര MG 1/1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? അറിയില്ല. പ്രീതു പ്രേമൻ 1/1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? 1/1 മൈനസ് എക്സ്. എന്താണ്? 1 plus x square, x plus x square, x plus square, plus etc. So this is the application of Taylor theorem. മനസ്സിലായി? അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക റൈറ്റ് സൈഡ്? This is the application of a Taylor theorem. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ ഫോർ ദ പ്രൂഫ് അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എന്താണ്? ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ടൈലേഴ്സ് തിയറം ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ടൈലർ തിയറം ആണ്. സോ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ടൈലർ തിയറം. ഇന്ന് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ് അങ്കിത ലൂക്കോസ് അല്ലേ? പ്രീതു പ്രേമൻ, ജസ്ന, മുസിനുണ്ടോ? സിറാജ ഉണ്ടോ? സിറാജ. അഞ്ചുണ്ടോ? അനു ഉണ്ട്. എസ്റ്റീന, ജിത്ത്, സാന്ദ്ര എസ്, ഏഞ്ചൽ മേരി, ആതിര ഉണ്ടല്ലേ? വിൻസി. ബാക്കിയുള്ളവരോട് പോയി വീടുകളിലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ? നിങ്ങൾ വീടുകളിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയാൽ ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് എടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തെ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ
കെയർഫുൾ ആകുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കയറിയാലേ ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് അവസാനം നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ മാർക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം അത് നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കയറുക, ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും നേരത്തെ കയറുക, റെഡി ആയിരിക്കും. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശ്വാനനിദ്ര എന്നാണ് പറയുക. ശ്വാനനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായ്ക്കൾ ഉറങ്ങുന്നതിനാണ്. ചെറിയൊരു അനക്കം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. അങ്ങനെ വേണം സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. സോ ഹിയർ h is equal to x minus x naught. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു. Let h equal to x minus x naught. Let the function phi of t is defined as phi of t equal to f of x naught plus th. Okay, where 0 less than or equal to t less than or equal to 1. If t equal to 0, if t equal to 0 ആണ് എന്താ സംഭവിക്കുക? phi of 0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? if t equal to 0 ഞാനത് എഴുതാം. ഓക്കെ, of t is equal to f of x naught plus th. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി ബോൾഡ് ഏതാണ് ബോൾഡ് അല്ലാത്ത ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 0 less than t less than 1. What is phi of 0? വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൂഫാണ്. What is t of 0? Phi of 0? This will be 0. This is equal to f of x naught. 1. Phi of 1 ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. Phi of 1 is also x naught plus h എന്ന് വരും അല്ലേ? Phi of 1. Now d by dt of phi of t. What is d by dt of phi of t? നമുക്കറിയാം phi of t നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. 7.12 നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് df by dt equal to summation I from 1 to dou f by dou xi into dxi by dt. Okay, so what is അപ്പോൾ അനലോഗസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. അനലോഗസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക? ഇവിടെ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈ ആണ്. എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈ വന്നു. d5 by dt. So that is actually summation I from 1 to. ഇനി എന്താണ് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ എച്ച് ഐ, ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി, ഡോ എക്സ് നോക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടി എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I from 1 to n. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. ഡോ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്.
evaluated at x equal to x naught plus th. അത് ടോട്ടൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുലയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് phi of t plus h. ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എച്ച് ആണ് ബാക്കി വരിക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്. അപ്പോൾ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരെ എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ആ എച്ചിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ്, കറസ്പോണ്ടിങ് കമ്പോണൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ എന്ന് എഴുതാം. വേർ എക്സ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്. എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് അതാണ് എക്സിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. ഇതൊരു വെക്ടറാണ്, പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ കമ്പോണൻ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഡോ എക്സ് ഐ ബൈ ഡോ ടി. ഇപ്പോൾ ഡോ എക്സ് ഐ ബൈ ഡോ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് ഐ വരും. അതാണ് എച്ച് ഐ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു, പക്ഷേ ഇത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സമ്മേഷൻ എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു, ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലൊരു നൊട്ടേഷൻ, ദിസ് വൺ, സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രോം 1 to n എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഐ. അതെന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു? എക്സ് പ്രൈം ഡെൽ. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഐ അല്ല എച്ച് ഐ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്രൈം ഡെൽ എന്ന് വരും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വന്നാൽ അതെന്തായി മാറും? എച്ച് പ്രൈം ഡെൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വരും. മനസ്സിലായി? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്, എച്ച് പ്രൈം. എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് ഐ ആയിരുന്ന ഫോമാറ്റിൽ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എച്ച് ഐ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എച്ച് പ്രൈം ഡെൽ, പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്. എവിടെയാണ് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പോയിന്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്, where hi is the ith element of h, I equal to 1 to 3 explain. And furthermore, the derivative of order m of phi of t. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ d raised to m phi of t by dt raised to m. അതെന്താണ്? അത് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എച്ച് പ്രൈം, അത് നമ്മൾ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ, എക്സ് പ്രൈം ഡെൽ റേസ് ടു എം പൈ ഓഫ് ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതാണ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇത് സെക്കൻഡിൻ്റെ, ഇത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ. ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എച്ച് പ്രൈം ഡെൽ റേസ് ടു എം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് 1 less than or equal to m less than or equal to 1 less than or equal to m less than or equal to എന്താണ് ആർ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സിൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഓർഡർ ആർ exist and are continuous. എഫിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓർഡർ ആർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ അത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസും കൂടി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് എഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് എഫിലാണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അപ് ടു ഓർഡർ ആർ ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അപ് ടു ഓർഡർ എം ആണ്. മനസ്സിലായി? അത് മാത്രമല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസും കൂടിയാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. മനസ്സിലായി? കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫൈ ഓഫ് ടി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് ആണ്. എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. എഫ് ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈ ഡാഷ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഫൈ ഡബിൾ ഡാഷ് ടിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ
എഫ് എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അത്ര പ്രാവശ്യം ഫൈയും ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഡി റേഷ്യം ഫൈ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി റേഷ്യം അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ടി ഈക്വൽ 0 കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി 0 കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എച്ച് പ്രൈം ഡെൽ റേസ് ടു എം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ്. ഓക്കെ. 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ. Now we apply the univariate Taylor theorem for single variable. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് univariate Taylor theorem for single variable t that we can use in this particular result. So phi of t എന്താണ്? univariate Taylor theorem നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? ഇതാണ് univariate Taylor theorem. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ അത്രയും ടേംസ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ടൈം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫൈ ഓഫ് ടി, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫൈ ഓഫ് 0 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 ടു ആർ മൈനസ് 1. ആ ടൈംസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് 1 ടൈം ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. ടി റേസ് ടു ഐ ബൈ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഐ ഫൈ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി റേസ് ടു ഐ. അത് ഡയറക്റ്റ് യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈലർ തിയറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് പകരം എന്താണ് വരിക? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ടി 0 ആണ് അല്ലേ? ടി 0. അപ്പോൾ ടി എന്ന് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി മൈനസ് 0. ടി മൈനസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ടി മൈനസ് 0. അപ്പോൾ ടി മൈനസ് 0 ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടി റേഷ്യോ ഐ ബൈ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഡി ഐ ഫൈ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി റേഷ്യോ ഐ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് പകരം നമ്മുടെ ടി ഈക്വൽ ടു 0. So this is the first r minus 1 term. The last term is remainder term, that is t raised to r by r factorial into ഒരു മിഡിൽ പോയിന്റിലാണ് അത് വാലിഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0യുടെയും ടിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ പോയിന്റ്. സോ that middle point is represented as theta. Okay. So t raised to r by r factorial d raised to r phi of t by t dt raised to r at t equal to theta. Theta is a point in between 0 and t. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് യൂണിവേരിയറ്റ് തിയറം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സി ദ ഇക്വേഷൻ 7.28. നൗ വി യൂസ് ടി ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തത്. ടി ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ടി ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക? അതുപോലെ തന്നെ ഡി ടി റേസ് ടു ഐ ബൈ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ, അതുപോലെ ഡി റേസ് ടു ഐ ഫൈ ഓഫ് ടി ബൈ ഡി ടി റേസ് ടു ഐ. ഫൈ ഓഫ് 0 എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഫൈ ഓഫ് 0 ടി ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഫൈ ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളുണ്ട് ടി ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ. വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഫൈ ഓഫ് 0 എന്താണ്? ഫൈ ഓഫ് 0 എന്തായിരുന്നു? ഫൈ ഓഫ് 0 നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഫൈ ഓഫ് 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 ടു ആർ മൈനസ് 1. ദെൻ ടി റേസ് ടു ഐ. ടി റേസ് ടു തന്നെ 1 റേസ് ടു ഐ. ഓക്കെ. 1 റേസ് ടു ഐ ബൈ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ. ടി 1 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 1 റേസ് ടു ഐ ബൈ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ. പിന്നെ ഡി റേസ് ടു ഐ ഡി ടി റേസ് ടു ഐ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? എച്ച് പ്രൈം ഡെൽ റേസ് ടു എം എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച്. അപ്പോൾ അവിടെ ടിക്ക് 1 കൊടുത്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ എന്താവും? എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിക്ക് 1 കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ആണ് അല്ലേ? എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി എച്ച് എന്നാണ്. ഇവിടെ ടിക്ക് 1 കൊടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമുക്കത് എഴുതാം. എച്ചിന് പകരം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം.
prime del raised to I by I f of x naught plus last term t1 ആകുമ്പോൾ 1 raised to r by r factorial into h പകരം h prime del അപ്പോൾ x minus x naught prime del raised to r f of z naught by r factorial. Okay, so this is the step we obtained. So this is the അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പ്രൂഫായിട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല. യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈലർ തിയറം എടുത്തു, അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിവേരിയറ്റ് ടൈലർ തിയറത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, വേർ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സീറ്റ എച്ച്. എക്സ് നോട്ടിൽ നിന്ന് എച്ച് വരെയുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണ് എക്സ് നോട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് വരെയുള്ള പോയിന്റിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു നമ്പറാണ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സീറ്റ എച്ച്. 0 less than theta less than 1. Okay, the point should not lie on the line segment between x naught and x. അത് നമ്മൾ യൂണിവേരിയറ്റ് ടൈലർ തിയറത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് പറയുന്നത് ഇഫ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ ഓൾ ഓർഡർ എക്സിസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ ടേംസ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇഫ് ഓൾ ഓർഡർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെയ്ബർഹുഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ സീരീസ് എക്സ്പ്രഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ആർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട, ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകാം. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എന്താണ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്നത്, എല്ലാ ഓർഡർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ എസ്റ്റീന? എസ്റ്റീന എസ്റ്റീന കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഡിൻസി ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച തിയറം തന്നെയാണ്, അതിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് നിങ്ങൾ ടൈലർ തിയറം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ?